वल्लभं चरणारविन्दम् अहं भजे भजनीयसुरमुनि दुर्लभम् चरणारविन्दम् अहं भजे भजनीयसुरमुनि दुर्लभम् विनति सुनिए विनति सुनिए नाथ हमारी विनति सुनिए नाथ हमारी हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी मोर मुकुट पीतांबरधारी विनति सुनिए नाथ हमारी विनति सुनिए नाथ हमारी। जन्म जन्म की लगी लगन है हो जन्म जन्म की लगी लगन है साक्षी तारों भरा गगन है गिन गिन श्वास आस कहती है गिन गिन श्वास आस कहती है आएंगे श्री कृष्ण मुरारी विनति सुनिए नाथ हमारी विनति सुनिए नाथ हमारी। सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन हे भव बाधा विपत्ति विमोचन स्वागत का अधिकार दीजिए स्वागत का अधिकार दीजिए शरणागत है नयन पुजारी विनति सुनिए नाथ हमारी विनति सुनिए नाथ हमारी।
और कहूँ क्या अंतर्यामी हो, और कहूँ क्या अंतर्यामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी, करुणा कर आकर के कहिए, करुणा कर आकर के कहिए, स्वीकारे विनती स्वीकारे, विनती सुनिए नाथ हमारे, विनती सुनिए नाथ हमारे, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबरधारी, विनती सुनिए नाथ हमारे, विनती सुनिए नाथ हमारे। हरिओम। सा 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 मा मा गा पा पा मा पा धा पा नी धा सा सा नी धा पा मा पा धा नी धा पा मा गा मा रे सा पा मा पा धा पा मा सा रे सा मा आ चंद्रमुखी चपला बावरी, चंद्रमुखी चपला बावरी,
सुषमा चंदा की रचे सितारों संग अंबर में थिरके चमके दमके बन ठनके आज रे चंद्रमुखी चपरा बावरी चंद्रमुखी चपरा बावरी नव सुहाग रमणी मणि भरी नव सुहाग रमणी मणि भरी रखत मुस्काए हर साए ये नैन में प्रेम मिलन की नाजरी चंद्रमुखी चपरा बावरी चंद्रमुखी चपरा बावरी चंद्रमुखी चपरा ममरे सा मग पमड पम चंद्रमुखी चपरा बावरी चंद्रमुखी चपरा ममरे सा धनि ध पम पसा सा धनि ध पम पसा सा धनि ध पम पसा सा चंद्रमुखी 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 चपरा बावरी चंद्रमुखी चपरा बावरी सा धनि ध पम प रे रे सा धनि ध पम चंद्रमुखी चपरा बावरी सा सा म ग प म ध प म ध ध प म प सा रे रे सा नि ध प म प सा प म म रे सा ग रे सा नि ध प म प सा रे सा नि ध प म म रे सा म रे सा नि ध प म म रे सा म रे सा नि ध प म म रे सा म चंद्रमुखी चपरा बावरी चंद्रमुखी चंद्रमुखी चपरा बावरी चंद्रमुखी चपरा बावरी चंद्रमुखी चंद्रमुखी चपरा चंद्रमुखी चपरा चंद्रमुखी चपरा बावरी चंद्रमुखी चपरा बावरी सुषमा चंदा की रचे सितारों संग अंबर में थिरके चमके दमके बन ठनके आज रे चंद्रमुखी चपरा बावरी चंद्रमुखी चपरा बावरी चंद्रमुखी चपरा बावरी। धर्मा काशी में धर्मा मथुरा धर्मा गोकुल मरे मरे नथी जाऊ तीरथ धाम रे मरे नथी जाऊ तीरथ धाम धर्मा काशी धर्मा मथुरा धर्मा गोकुल गाम रे मारी नथी जाऊ तीरथ धाम रे मारी नथी जाऊ तीरथ धाम।
नित्य सवारी पगे लागीने પછી રે કરવા બીજા કામ નિત્ય સવારી પગે લાગીને પછી રે કરવા બીજા કામ પહેલા માતા પછી રે પિતા પહેલા માતા પછી રે પિતા પછી એવા પ્રભુજીનું નામ રે મારે નથી જાવું તીરથ ધામ રે મારે નથી જાવું તીરથ ધામ ભવસાગરમાં ભટકું નહીં ભાઈ સાચો છે આત્મરામ ભવસાગરમાં ભટકું નહીં રે ભાઈ સાચો છે આત્મરામ માત પિતાનો જેણે દિલ રગ ભાવ્યો માત પિતાનો જેણે દિલ રગ ભાવ્યો એના તીરથ નહીં આવે કામ રે મારે નથી જાવું તીરથ ધામ રે મારે નથી જાવું તીરથ ધામ ભક્તિ કરતા પ્રભુ મળી તે દેવ દેવી મળી છે તમામ ભક્તિ કરતા પ્રભુ મળી તે દેવ દેવી મળી છે તમામ પણ કિંમતી એ તો ધરમશી પણ કિંમતી એ તો ધરમશી માતર મરીના કોઈ નામ રે મારે નથી જાવું તીરથ ધામ રે મારે નથી જાવું તીરથ ધામ ઘરમાં કાશી ને ઘરમાં મથુરા ઘરમાં ગોકુળ ગામ રે મારે નથી જાવું તીરથ ધામ રે મારે નથી જાવું તીરથ ધામ મારે નથી જાવું તીરથ ધામ રે મારે નથી જાવું તીરથ ધામ હરિ राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए
राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का। सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, हे सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सुजन रंजन रूप सुख कर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सुजन रंजन रूप सुख कर, राम आत्मा राम आत्मा, राम आत्मा राम आत्मा, राम का सम्मान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भव्यता का सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए हे। मनन आश्रम परिसर में रेवा तटे श्री खुशमनभाई, कुमारी अनेरीबेन, कुमारी सुगनाबेन तथा श्रीमती प्रियाबेनना कंठे गवायेला भजनों अने प्रार्थना थकी दिव्य बनेला श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिरना पवित्र प्रांगण में आप सौનું हार्दिक स्वागत छे। सोनामां सुगंध भळे तेवा बे भव्य कार्यक्रमों, एक श्रुति सार शिबिर शुभारंभ અને બે પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીના 44મા ગ્રંથના વિમોચનનો સુભગ સમન્વય આજે સાંપડ્યો છે। આ કાર્યક્રમનો શુભારંભ મંગળ પ્રાર્થનાથી કરીશું। પ્રાર્થનાને કંઠ આપશે શ્રી ખુશમનભાઈ પાઠક। मन मंदिर की ज्योति जगा दो, मन मंदिर की ज्योति जगा दो, घट घट बासी रे
दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी। जुग बीते ना आई मिलन की, पूरन मासी रे, दर्शन दो घनश्याम। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। आँख मिचोली छोड़ो अब तो मन के बासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। ખૂબ સુંદર ખુશમનભાઈ. આ દિવ્ય અને પવિત્ર પ્રસંગે આમંત્રણને માન આપી પધારેલા મંચસ્થ મહાનુભાવોનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરીશું. સૌપ્રથમ શ્રીમતી કૌશિકાબેન કીર્તિભાઈ પટેલ મંદિર પરિસરમાં ઉપસ્થિત મનન આશ્રમના સ્થાપક અને સ્થાનિક ટ્રસ્ટી શ્રી દિનેશભાઈનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરશે. આપણે તાળીઓથી એ બધાને સન્માનીશું. ત્યારબાદ શ્રેષ્ઠ ગ્રાફિક ડિઝાઇનર અને મનન પરિવારના સભ્ય શ્રીમતી સીમાબેન અમરીશભાઈ ઝવેરીને પુષ્પગુચ્છથી સન્માનીશું. હવે નીચે બિરાજિત મંચસ્થ ગ્રંથ સૌજન્યદાતા અને ગ્રંથ વિમોચન કરતા મહાનુભાવોનું સન્માન શ્રીમતી કૃષ્ણાબેન મહેતા તથા શ્રીમતી રાધાબેન દવે કરશે. સૌપ્રથમ કૃષ્ણ કાયામાં રહેલા વિશાળ દિલ, ઉદાર હૃદય ધરાવનાર શ્રીમતી દર્શનાબેન બક્ષીનું સ્વાગત કરીશું. દર્શનાબેન. સ્વામીજી હંમેશા કહેતા હોય છે કે ભરૂચમાં તાળીઓમાં ટેક્સ નથી લાગતો. પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીની વિશેષ કૃપાના પાત્ર તેમજ કાર્યક્રમોનું આયોજન અને સુચારુ સંચાલનની કુને ધરાવનાર મનન મહિલા મંડળના પ્રમુખ શ્રીમતી અમિતાબેન કીર્તિભાઈ બીડીવાલાને પુષ્પગુચ્છથી સન્માનીશું. તેમની બાજુમાં ઉપસ્થિત વેદાંતના નિયમિત અભ્યાસુ, સિન્સિયર સાધક તથા મનન મહિલા મંડળ અમદાવાદના સભ્ય શ્રીમતી અનિલાબેન રસ કપૂરનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરીશું. જમણા હાથે આપે અને ડાબા હાથને ખબર ન પડે એવી રીતે ગુપ્ત દાન કરવામાં માહેર, મૂકદાતા, પરમ શ્રદ્ધાળુ અને વેદાંત વિચારરત જાગૃત શ્રોતા શ્રી અશ્વિનભાઈ સંઘવીનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરીશું. અમેરિકા સ્થિત ડોક્ટર શ્રી દિવ્યાંગ સોરઠિયાની અનુપસ્થિતિમાં મંચ ઉપર બિરાજમાન તેમના પિતા ડોક્ટર શ્રી પીબી સોરઠિયા સાહેબ
કે જેઓ છેલ્લા 30 વર્ષથી ભાવનગરમાં મનન વર્ગનું સુચારુ સંચાલન કરે છે, તેમને પુષ્પગુચ્છથી સન્માનીશું. કુશળ વહાણવટ્ટાના વેપારી કે જેમણે પૂજ્ય સ્વામીજીને પોતાના જીવનરૂપી વહાણના સુકાની બનાવ્યા છે, તેવા શ્રદ્ધાળુ અને સમર્પિત મુમુક્ષુ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ શિયાલને પુષ્પગુચ્છ અર્પણ કરી સન્માનીશું. મનન આશ્રમના ટ્રસ્ટી શ્રી તરુણભાઈ ત્રાલસાવાલાની સુપુત્રી ડોક્ટર શ્રીમતી શ્રેયાબેન જોબનપુત્રાનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરીશું. મનન આશ્રમના ટ્રસ્ટી અને પૂજ્ય સ્વામીજીના ભક્ત તથા મુંબઈમાં ચાલી રહેલા મારા વેદાંત વર્ગોના સંચાલક શ્રી તરુણભાઈ ત્રાલસાવાલાનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરીશું. મનન આશ્રમના ટ્રસ્ટી અને પૂજ્ય સ્વામીજીને સમર્પિત અહર્નિશ સેવારત શ્રી પ્રફુલભાઈ સેજપાલનું સ્વાગત પુષ્પગુચ્છથી કરીશું. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત શ્રી નારાયણ આશ્રમના સેવાભાવી ખંતીલા ભક્ત હૃદય શ્રી રમેશભાઈ પેથાણી જે ટ્રસ્ટી છે નારાયણ આશ્રમના, તેમને પણ પુષ્પગુચ્છથી સન્માનીશું. હવે આ પાવન શિબિરનું દીપ પ્રજ્વલિત કરી ઉદ્ઘાટન કરવા માટે હું મનન સંસ્થાના સ્થાપક સ્થાનિક ટ્રસ્ટી શ્રી દિનેશભાઈ પંડ્યા તથા મનન મહિલા મંડળના સભ્ય શ્રીમતી સીમાબેન ઝવેરીને આમંત્રું છું. ઓમ શુભમ કરોતિ કલ્યાણમ આરોગ્યમ ધન સંપદામ શત્રુ બુદ્ધિ વિનાશાય દીપ જ્યોતિર્નમોસ્તુતે દીપ જ્યોતિર પરબ્રહ્મ દીપ જ્યોતિર્જનાર્દનઃ દીપો મે હરતુ પાપમ દીપ જ્યોતિર્નમોસ્તુતે દીપ જ્યોતિર્નમોસ્તુતે. શ્રી દિનેશભાઈ પંડ્યાનો પરિચય મારે આપવો હોય તેવું કહી શકાય કે ગંગા અવતરણ જેવા ભગીરથ કાર્યથી પણ અતિ કઠિન કહી શકાય તેવું કાર્ય, એટલે જ અધ્યાત્મના ઉન્નત શિખરે બિરાજમાન વેદાંત જ્ઞાનનિષ્ઠ તથા નગાધિરાજ હિમાલયના ઉત્તુંગ શિખરે 9000 ફૂટની ઊંચાઈએ સ્થિત પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીને સાગર તટે માં રેવાના તીરે આસનસ્થ કરવા, આ કપરા કાર્યને જેમણે સફળતાપૂર્વક સંપન્ન કર્યું છે તેવા સર્વ પ્રકારે સમર્થ, સંપન્ન અને સંનિષ્ઠ ટ્રસ્ટી એટલે શ્રી દિનેશભાઈ પંડ્યા. મનન આશ્રમની જમીન સંપાદન કાર્યથી માંડી વટવૃક્ષ બનવા પર્યંતની યાત્રામાં સેવા અને સમર્પણ ભાવે સદા સહયોગી, સહભાગી અને સાક્ષી રહ્યા છે. પરમ પૂજ્ય સ્વામીજી તેમના પરમ શ્રદ્ધેય છે, તેથી પૂજ્ય સ્વામીજીની સલાહ સૂચને સ્વીકારી રાજકારણને તિલાંજલિ આપી અધ્યાત્મ ક્ષેત્રને પોતાનું જીવન લક્ષ્ય બનાવ્યું છે. મનન આશ્રમની પ્રારંભિક પરિસ્થિતિમાં જ્યારે રોડ નહોતા અને વિદ્યુત શક્તિ વારંવાર રિસાઈ જતી, ત્યારે લાઇટ પાણીની અછતમાં પૂજ્ય સ્વામીજી અને આશ્રમવાસીઓની તેઓ છત બન્યા છે. મનન સંસ્થામાં સેવારત રહેવાની સાથે સાથે તેઓ હાલમાં ગુજરાત સ્ટેટ સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશનના ચેરમેન પદે સ્થિત છે. તપોવન સંસ્કાર કેન્દ્ર ભરૂચના પ્રમુખ છે. નર્મદા સંસ્કૃત વેદ પાઠશાળા મહાવિદ્યાલયના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી છે. નવજીવન કેળવણી મંડળના પ્રમુખ છે તથા ભરૂચ વહીવટી તંત્રના સંકલન સમિતિના સભ્ય પણ છે. તદુપરાંત ભુવનેશ્વરી શક્તિપીઠ તરફથી બેસ્ટ સિટીઝનનો અને સમસ્ત ગુજરાત તરફથી પરશુરામ એવોર્ડ પણ તેમને પ્રાપ્ત થયા છે. આવું સમૃદ્ધ વ્યક્તિત્વ ધરાવનાર શ્રી દિનેશભાઈની સેવા સંસ્થાને સતત મળતી રહેશે તેવી આશા રાખું છું. શ્રીમતી સીમાબેન ઝવેરી પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીના અનન્ય ભક્ત, વેદાંત જિજ્ઞાસુ અને નિયમિત અભ્યાસુ તથા મનન અભ્યાસ મંડળના સેટલર ટ્રસ્ટી શ્રીમતી મીનાબેન દિલીપભાઈ શ્રોફ
તથા શ્રી દિલીપભાઈ શ્રોફના સુપુત્રી અને હીરા ઉદ્યોગમાં જેમનું નામ સુપ્રસિદ્ધ છે તે ત્રિભુવન ભીમજી ઝવેરી પરિવારના પુત્રવધુ શ્રીમતી સીમાબેન અમરીશભાઈ ઝવેરીનું મનન પરિવારમાં એક અનોખું, આગવું અને અદ્વિતીય સ્થાન છે. જીવનમાં કોઈ એકવાર ગ્રંથ સૌજન્યદાતા થઈ મંચ પર બિરાજે, કોઈ એકવાર રૂમ સૌજન્યદાતા થઈ મંચને શોભાવે, તો કોઈ એકવાર યજ્ઞનું આયોજન કરી મંચ પર બિરાજે, શિબિરનું સૌજન્ય આપી મંચ ઉપર ઉપસ્થિત રહે. પરંતુ સીમાબેન કે જેમણે પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીના 44 ગ્રંથોના મુખપૃષ્ઠ તૈયાર કરીને ગ્રંથોને સુંદર આકર્ષિત રીતે સુશોભિત કર્યા છે અને સાથે સાથે પ્રત્યેક ગ્રંથના વિમોચન પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહી 44 વાર મંચને દીપાવ્યો છે. તેમની કળાકૃતિ પૂજ્ય સ્વામીજીના હૃદયને સ્પર્શી છે અને તેમની સેવા પરાયણતા તથા ભક્તિએ પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીના મનને આહલાદિત કર્યું છે. તેઓ કુશળ ગ્રાફિક ડિઝાઇનર છે. સોફાયા પોલિટેકનિક કોલેજ મુંબઈમાંથી કોમ્યુનિકેશન ડિઝાઇનમાં બેચલર ઓફ ફાઇન આર્ટ્સની ડિગ્રી હાંસલ કરી પ્રેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ન્યુયોર્ક અમેરિકામાં વિઝ્યુઅલ કોમ્યુનિકેશન વિષય સાથે માસ્ટર ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી છે. ઇન્ટિરિયર્સ એન્ડ લાઇફસ્ટાઇલ ઇન્ડિયામાં ક્રિએટિવ ડાયરેક્ટર પદે રહ્યા છે. ક્રોસઓવર મીડિયામાં અ કોફી બુક ટેબલ બુક તથા વરંડાઝ એન્ડ બાલ્કનીઝ ઓફ મુંબઈમાં ડિઝાઇનર તરીકે કામ કર્યું છે. સૃષ્ટિ સ્કૂલ ઓફ આર્ટ એન્ડ ડિઝાઇન બેંગ્લોર, સોફાયા પોલિટેકનિક બોમ્બેમાં ગેસ્ટ લેક્ચરર તરીકે પણ સેવા આપી છે. હાલમાં ફ્રીલાન્સ ગ્રાફિક ડિઝાઇનર છે તથા પોતાની કંપની આઈડિયાઝ બ્રાન્ડ સોલ્યુશન્સના ફાઉન્ડર અને ક્રિએટિવ ડાયરેક્ટર છે. તેમનો વિશેષ પરિચય તો મારે એ આપવો છે કે અમેરિકા વિશેષ અભ્યાસાર્થે જવા માટે જ્યારે કુટુંબીજનોનો વિરોધ હોવા છતાં પૂજ્ય સ્વામીજીએ તેમને વધુ અભ્યાસાર્થે અમેરિકા જવા પ્રોત્સાહિત કર્યા, અનુમતિ આપી અને એમને આગળ લઈ જવા માટે, કારકિર્દીને આગળ વધારવા માટે ખૂબ ખૂબ મદદ કરી હતી. એટલું જ નહીં, તેમને ડ્રોઈંગ પેરેલલ્સ ઇન ડિઝાઇન એન્ડ ઉપનિષદ ઉપર થીસિસ લખવાની હતી ત્યારે મનન આશ્રમમાં 15 દિવસ નિવાસ કરી પૂજ્ય સ્વામીજી પાસેથી ઉપનિષદ વિષય જ્ઞાન અને વિસ્તૃત માહિતી તેમણે પ્રાપ્ત કરી હતી. આવા પોતાના ક્ષેત્રમાં કુશળ કલાકારની સેવા મનન પ્રકાશનને પ્રાપ્ત થઈ છે તે બદલ તેમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને અભિનંદન પાઠવું છું. આજે સદભાગ્ય પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીના 44મા ગ્રંથ ભજગોવિંદમના વિમોચનનો શુભ અવસર સંપન્ન થયો છે. તેનું શ્રેય મંચસ્થ ગ્રંથ સૌજન્યદાતાઓના ફાળે જાય છે. કહેવાયું છે કે અન્નદાનમ મહાદાનમ વિદ્યાદાનમ તતઃ પરમ અન્નેન ક્ષણિકા તૃપ્તિ યાવત જીવનં ચ વિદ્યયા. ભૂખ્યાને ભોજન આપવું તે મહાન પુણ્યનું કર્મ કહેવાયું છે, પરંતુ તેનાથી પણ અધિક પુણ્યશાળી કર્મ વિદ્યાદાન છે. કારણ કે અન્નથી પ્રાપ્ત થતી તૃપ્તિ તો ક્ષણિક હોય છે, પરંતુ વિદ્યાનંદથી પ્રાપ્ત તૃપ્તિ તો જીવનને સફળ બનાવે છે, સાર્થક કરે છે અને કૃતાર્થતા બક્ષે છે. આવી વાતો ઘણા સજ્જનો સાંભળે છે, પરંતુ કોઈક ઈશ્વર કૃપા પ્રાપ્ત ઉદારદિલ મનુષ્ય જ આ પુણ્ય કર્મ કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે છે. માટે જ કહેવાયું છે કે શતેષુ જાયતે શૂરઃ સહસ્રેષુ ચ પંડિતઃ વક્તા દશ સહસ્રેષુ દાતા ભવતિ વાનવા. 100 મનુષ્યમાં કોઈ એક સુરવીર જન્મે, હજારોમાં કોઈ પંડિત થાય, સારા વક્તા તો 10,000માં કોઈ એક હોય, પરંતુ દાતા તો લાખોમાં કોઈ કર્ણ જેવો, કવિ મહાગ જેવો, ગોરા કુંભાર જેવો કે વફાદાર રાષ્ટ્રભક્ત ભામાશા જેવો જવલ્લે જોવા મળે. આ ગ્રંથના પ્રકાશન માટે ઉત્સાહપૂર્વક સામે આવી પોતાનો ફાળો નોંધાવનાર ઉદારદિલ સૌભાગ્ય સંપન્ન અત્રે ઉપસ્થિત સર્વે ગ્રંથ સૌજન્યદાતાઓને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને અભિનંદન પાઠવું છું. આપણે સૌ એ લોકોને વધાવી લઈશું. હવે મારી અલ્પમતી અને મર્યાદિત શક્તિથી જે સમજાયું, જે પારખ્યું તેવું થોડું કહેવાની ગ્રંથ વિશેની
થોડી વાત કરવાની હું તક ઝડપું છું. આજે મહત્વનો અને આનંદનો અવસર છે કે પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીની ટીકા અલંકૃત ગ્રંથ આપણને સૌને હસ્તગત થશે. પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીની દ્રષ્ટિએ સદગ્રંથ એટલે એકલતાની તુરંગ તોડી, એકાંતનું સુખ સમજાવી, અવગુણની આંધીને વાળી, અધોગતિને ટાળી, બંધનનું ક્રંદન શમાવી, મુક્તિનો નાદ હૃદયમાં જગાવી, અજ્ઞાન તિમિર મિટાવી, જ્ઞાનાગ્નિ પ્રગટાવે એ જ સદગ્રંથ છે. આ વાક્યો ભજ ગોવિંદમ ગ્રંથગત વિષય વસ્તુને અક્ષરસઃ યથાર્થ રીતે અભિવ્યક્ત કરે છે. ભજ ગોવિંદમ સ્તોત્ર સરળ અને રસાળ છે, છતાં તેમાં વિષયોનું વૈવિધ્ય છે. તેમાં જીવનની વાસ્તવિકતા, જગતની પોકળતા, સ્નેહીઓની સ્વાર્થતા, જીવનની ક્ષણભંગુરતા, મોક્ષની મહત્તા, સાધનાના સોપાનો, વૈરાગ્યનો વૈભવ, બંધનથી મુક્તિની યાત્રાનો માર્ગ અને જીવન મુક્તિનો આનંદ વગેરે જેવા અનેકવિધ વિષયોનો સમાવેશ છે, જેની ઉપર પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીએ સદ્રષ્ટાંત, સચોટ, સ્વાનુભૂતિના રણકાર સાથે પરમાર્થે પ્રયાણ કરવા ટંકાર કર્યો છે. પૂજ્ય સ્વામીજીએ વિવિધ ઉપનિષદોના અવતરણો દ્વારા બ્રહ્મસૂત્રગત તથા શ્રુતિ સંમત તર્ક અને વિતર્કો દ્વારા, કુતર્કો નહીં, જીવનની અનુભૂતિના નિષ્કર્ષ દ્વારા શબ્દોના ભંડારરૂપી શાહીના ખડિયામાં સ્વયંની કલમને ડૂબોડી પોતાની લેખન કળા દ્વારા આગવી અનોખી માર્મિક ભાષા દ્વારા ગ્રંથગત વિષયની તલસ્પર્શી વિવેચના દ્વારા સામાન્ય જણાતા ભજગોવિંદમ સ્તોત્રને વેદાંતના ઉત્તમ ગ્રંથોની હરોળમાં પ્રસ્થાપિત કર્યો છે. આ ગ્રંથ ઉપરની પૂજ્ય સ્વામીજીની ટીકામાં વેદાંત વિષયની સાતત્યપૂર્ણ સુદ્રઢ વિચારધારા છે, નાવીન્યસભર તત્વાર્થપૂર્ણ અભિવ્યક્તિ છે, શબ્દોનો વૈભવ તથા રસાળ અને પ્રતિભાશાળી લેખન છે. આ ગ્રંથને પૂજ્ય સ્વામીજીએ સુયોગ્ય ઉદાહરણોથી અને વિભિન્ન દ્રષ્ટાંતોથી સુસજ્જ કરી સર્વને સરળતાથી સહજતાથી સમજવો સુલભ બનાવ્યો છે. પોતાની રસપ્રદ શૈલીમાં જીવનની વાસ્તવિકતા અને સંબંધોમાં રહેલી સ્વાર્થ દ્રષ્ટિ તથા પ્રેમની પાયાવિહોણી પોકળતાનું દર્શન કરાવ્યું છે. આત્મનસ્તુ કામાય સર્વમ પ્રિયમ ભવતી આ ઉપનિષદ મંત્રને યથાર્થ ઠેરવતી વિસ્તૃત વિચારણા છે તથા આ ગ્રંથમાં બંધન અને મુક્તિના ભ્રાંત ખ્યાલો ઉજાગર થયા છે. સગા હોય તે વાલા નહીં અને વાલા હોય તે સગા નહીં તથા વ્યક્તિનું કામ વાલું લાગે છે, વ્યક્તિ કદાપી નહીં. આ પૂજ્ય સ્વામીજીના શબ્દો જીવનના કડવા સત્યને સચોટ શબ્દથી ઉજાગર કરે છે. આ ગ્રંથમાં વિષય સુખની મર્યાદા અને દોષોનું વિસ્તૃત નિરૂપણ છે, પરાભક્તિની સંવેદના છે, વેદાંત જ્ઞાનની નિષ્ઠા છે, ક્ષણભંગુર જીવન હોવાથી પ્રમાદ છોડી શ્રેયને પંથે આગળ ધપવાનો સંકેત છે, બ્રહ્મ સત્યમ જગત મિથ્યાનો સંદેશ છે, બહિર્મુખતા છોડી અંતર્મુખ થઈ આત્મનિષ્ઠ થવા પર્યંતની વિચારણા છે, જીવન સાધનાના સોપાનોનું આલેખન છે, જીવન સાફલ્યની જડીબુટ્ટીની ઓળખ છે, સત્સંગથી જીવન મુક્તિના પદાર્પાઠનો ઉપદેશ છે, મૂર્ખતાથી મૂર્ધન્ય થવાનો અને મોહાંધતાથી જ્ઞાનારૂઢ થવાનો આદેશ છે. આ ગ્રંથની ટીકામાં હેઠે તાકી ઉપર વિંધે એવી પૂજ્ય સ્વામીજીની લેખન કળા છે. પ્રતિપક્ષ ભાવના દ્વારા અબાધિત સત્યને તેમણે ઉજાગર કર્યું છે. અહીં આ ગ્રંથમાં વાચકને વૈરાગ્યથી અલંકૃત કરવાની ક્ષમતા છે, વિષયનું ફલવત અર્થબોધકત્વ છે, ભક્તિ અને જ્ઞાનનો સમન્વય છે. અહીં પૂજ્ય સ્વામીજીની અનુભૂતિનો રણકાર છે અને સ્વાત્મનિષ્ઠાનો બુલંદ નાદ છે. વૈવિધ્યપૂર્ણ શબ્દોનો ભંડાર છે તથા બ્રહ્મનિષ્ઠાનો વૈભવ છે. સંનિષ્ઠ સુસજ્જ લેખકનો પરિચય છે, કાર્યદક્ષ અને કર્તવ્ય પરાયણતાનું દર્શન છે, વાદ વિવાદ સંવાદની સંવેદના છે, કવિ હૃદયની કોમળતા છે, શાસ્ત્રોની પ્રમાણભૂતતાનો પડઘો છે, ઉપનિષદ વિદ્યાની ઉદ્ઘોષણા છે, ગાંભીર્યપૂર્ણ છતાં સરળ અને વિશદ છણાવટ છે. જીવન સુકાની તરીકેની સૂઝબૂઝ અને દ્રષ્ટિ જોવા મળે છે અને આ ગ્રંથ ઉપરના લેખનમાં પૂજ્ય સ્વામીજીની
મુમુક્ષુના જીવનના નવા શિલાલેખો કોતરવાની ક્ષમતા રહેલી છે. જૈફ વયે સ્વયંના સ્વાસ્થ્યને ઉપેક્ષી લોકહિતાર્થે કલમને અવિરત ઉપયોજી પ્રત્યેક મનુષ્યને મુક્તિનો માર્ગ ઉપદેશી પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીએ આપણા સૌ ઉપર અત્યંત કૃપા વરસાવી છે. તેમનું ઋણ કદી ચૂકવી ન શકાય, પરંતુ તેમણે ચીંધેલા માર્ગે અડગ રહી એક ડગ માંડીશું તો પણ પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીના પુરુષાર્થને અંજલિ અર્પ્યાનો અહેસાસ થશે. આ ગ્રંથ સૌને જીવનના પ્રત્યેક તબક્કે ઉપયોગી સિદ્ધ થશે એવી મને આશા છે. પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીના આશીર્વાદની યાચના સાથે તેમના ચરણોમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરું છું. હવે ગ્રંથ વિમોચન ગ્રંથ સૌજન્યદાતાઓ દ્વારા થશે. વિમોચન કરતા પોતાની જગ્યા ઉપર ઊભા રહી અને ગ્રંથને નું દર્શન સૌ સાધકોને શ્રોતાઓને કરાવશે. આ એક અલૌકિક, અદ્ભુત અને આહલાદક અનુભવ છે. હવે હું સંસ્થાના સ્થાપક અને સ્થાનક ટ્રસ્ટી શ્રી દિનેશભાઈ પંડ્યાને આભાર વિધિ માટે આમંત્રું છું. દિનેશભાઈ. હરિઓમ. શ્રુતિસાર શિબિર અને ગ્રંથ વિમોચનના આ પાવન પ્રસંગે જેમના કૃપાથી, જેમના સાનિધ્યમાં અને શ્રુતિસાર શિબિરના પ્રેરક અને ગ્રંથના લેખક એવા પૂજ્ય સ્વામીજીના ચરણોમાં પ્રણામ સાથે ઉપસ્થિત સૌ સાધક સ્વજનો, સંન્યાસી વૃંદ, ગ્રંથના સૌજન્ય દાતાશ્રીઓ, આપ સૌના પ્રત્યે ખૂબ ખૂબ આભારની લાગણી વ્યક્ત કરતા આનંદ અનુભવું છું. સ્વજનો, ખરેખર જો આપણે આભાર માનવાનો હોય તો એ સ્વામીજીનો છે. કોઈ ધન્ય પડે, ધન્ય ઘડીએ હિમાલયમાં નિવાસ કરતા પૂજ્ય સ્વામીજી સમક્ષ ભૃગુ ઋષિની આ પાવન ધરામાં પુણ્ય સલીલામાં નર્મદાના કાંઠે પધારી વસવાટ કરવા એક પ્રસ્તાવ મૂક્યો. માતાજીએ કહ્યું તે પ્રમાણે કાર્ય કઠિન હતું. સ્વામીજીની સંમતિ મેળવવાનું કઠિન કાર્ય ઈશ્વરની કૃપાથી, પરમાત્માના અસીમ આશીર્વાદથી અને પૂજ્ય સ્વામીજીના અનુગ્રહથી એમણે સંમતિ આપી. હવે 4 મિત્રો, ભાઈ શ્રી અમારા મુરબ્બી ગેલુભાઈ, પ્રફુલ્લભાઈ, અરુણભાઈ અને મેં આ જવાબદારી સ્વીકારી સ્વામીજીની ઈચ્છા કોઈ પણ પ્રકારની બાંધકામ ન કરવું, આશ્રમ ન કરવો, માત્ર ને માત્ર નર્મદા કિનારે એક નાની કુટિયા રાખી એમને નિવાસ કરવાની સગવડ કરી આપી એવી હતી. અને એટલા માટે પ્રારંભના સમયમાં માત્ર એક કુટિયા બનાવવાનો અમે 4 મિત્રોએ સંકલ્પ કર્યો અને એ પરિપૂર્ણ થતાં 1986માં સ્વામીજી અહીંયા પધાર્યા અને આપણા સૌને એમના આશીર્વાદ અને સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થતું રહ્યું છે. સ્વામીજીના ગૃહ ત્યાગને અડધી સદી પૂરી થઈ છે. મિત્રો, આપણે જોયું તે પ્રમાણે વર્ષો સુધી નારાયણ આશ્રમમાં અને છેલ્લા 37 વર્ષથી અહીં સ્વામીજીએ નિવાસ કરી સમાજ ઉત્થાનનું કાર્ય કર્યું છે. અનેક શિબિરોનું આયોજન કર્યું છે. અનેક જ્ઞાન યજ્ઞો થયા છે. માં નર્મદાના સાનિધ્યમાં સ્વામીજીની લેખન યાત્રા અવિરતપણે ચાલતી રહી છે. અને આપ સૌને સુવિદિત છે તે પ્રમાણે અપરોક્ષાનુભૂતિથી શરૂ થયેલી આ યાત્રા આજે ભજગોવિંદમ ગ્રંથના સ્વરૂપે આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે અને એ રીતે 44 ગ્રંથો આપણને પ્રાપ્ત થયા છે.
એ આપણું પરમ સદભાગ્ય છે. પૂજ્ય સ્વામીજીના આપણે જેટલો ઋણ સ્વીકારીએ અને જેટલો આભાર માનીએ એટલો મિત્રો ઓછો છે. 44 ગ્રંથો થયા છે અને આપણે આશા રાખીએ કે એ પણ અડધી સદી જેટલા 50 સુધી પહોંચે એવી સ્વામીજીને આપણે કરબદ્ધ પ્રાર્થના કરીએ. આમ તો સ્વામીજી ઘણા સમયથી મુક્ત થવા છોડી દેવાની વાત કરે છે, પણ આપણે સૌ એવી આશા રાખીએ, પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને એમનું જ્ઞાનનો નિચોડ ગ્રંથના સ્વરૂપે મળતો રહે. કારણ કે આ ગ્રંથનું જે કાર્ય થયું છે ગુજરાતી ભાષામાં એ અનોખું છે અને એ પ્રાપ્ત સ્વામીજીના માધ્યમથી આપણે થયું છે. એટલે એમના ખૂબ ખૂબ ઋણી છીએ મિત્રો. અને સૌજન્ય અને સર્જન એ સ્વામીજીની હંમેશા એક ભાવના રહેલી છે અને એ રીતે આપણા સાધક સ્વજનોએ હંમેશા સૌજન્ય આપતા જ રહ્યા છે અને એ રીતે આપણા ગ્રંથોની યાત્રા અવિરત ચાલતી રહે એવી આજના પ્રસંગે હું અપેક્ષા રાખું, આશા રાખું તો ખોટી ન ગણાય. અને પૂજ્ય સ્વામીજીને કરબદ્ધ પ્રાર્થના પણ કરીએ કે આપ આપણું લેખન કાર્ય ચાલુ રાખો અને આપણે એમાંથી અમને કંઈનું કંઈ જ્ઞાન મળતું રહે. વિશેષ આપનો સમય ન લેતા આભારની વાત પૂરી કરું તે સાથે આ ગ્રંથના મુખપૃષ્ઠને સુશોભિત કરવાનું કામ પૂજ્ય માતાજીએ જણાવ્યું તે પ્રમાણે વર્ષોથી અમારા સદાના સાથી એવા મિત્ર, માર્ગદર્શક, સ્વજન મોરબી દિલીપભાઈ અને મીનાબેનના સુપુત્રી સીમાબેન કર્યું છે. તેમના પ્રત્યે પણ હું આભારની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. સાથે સાથે મનનમાં પ્રગટાવેલ આ જ્ઞાનની જ્યોતનો પ્રકાશ સર્વત્ર પ્રસરતો રહે. અધ્યાત્મના માર્ગે પ્રસ્થાન કરવા ઈચ્છતા સૌ સાધક સ્વજનોને એ પૂજ્ય સ્વામીજીનું સાનિધ્ય મળતું રહે, એમના આશીર્વાદ મળતા રહે એવી પરમાત્માને આપણે પ્રાર્થના કરીએ. અને ઈશ્વરની સાથે સાથે એવી પણ પ્રાર્થના કરીએ કે પૂજ્ય સ્વામીજી પર ઈશ્વરના અનરાધાર આશીર્વાદ વર્ષે અને એમના આશીર્વાદનું જ્ઞાન આપણને હંમેશા મળતું રહે. આજના પ્રસંગે વધુ સમય ન લેતા પૂજ્ય સ્વામીજીને વ્યાસાસને બિરાજી આપણને આશીર્વચન આપવાને માટે હું કરબદ્ધ પ્રાર્થના કરું છું. હરિ ઓમ તત્સત.